नमस्ते प्यारे बच्चों। अज आपां क्लास 6वीं समाजिक विज्ञान का पहला पाठ पृथ्वी सूरज परिवार का अंग है पढ़ांगे। ये तुहानूं चंगी तरह दस्सिया जाएगा बच्चों ये पाठ विच की है। तो जेकर तुसीं एक बारी वीडियो नूं ध्यान नाल वेख लिया तो दोबारा तुसीं आपदी किताब दे विचों एक बारी पढ़ लिया तो ये तुहानूं सारा पाठ मूँह ज़बानी याद हो जाएगा। तो हो सकता है इस वीडियो के 2 पार्ट बन इस पाठ के, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है तो 2 ये हिस्से बनने। तो एक क्वेश्चन आंसर होंगे तो एक पाठ होएगा। स्टार्ट करते हैं। रात नूं जदों निखरे आकाश वल झाती मारो तां तुहानूं कई निक्के वड्डे चमकीले तारे नज़र आउणगे। जेकर असीं चंगी तरह नीज ला के देखते हाँ तो ये तारे सानूं तुरदे फिरदे भी दिखाई दिंदे हन। बच्चों जेकर आपां रात नूं जदों आकाश साफ होवे तां उस वल वेखदे हाँ तां आपां नूं निक्के वड्डे बहुत सारे तारे दिखाई दिंदे ने। ठीक है, जेकर आपां चंगी तरह वेखीए तो ये आपां नूं तुरदे फिरदे दिखाई दिंदे ने। इस तरह ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਛਿਪਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ कि ये सब किवें हुंदा है तो इन्हों ये सिस्टम किवें चल रहा है सारा। सो इस पाठ में आपां यही सारा कुछ डिस्कस करांगे, समझांगे भी किवें यूनीवर्स हैगा है, किवें सूरज पृथ्वी सारे ग्रह एक दूजे नाल रल के चलते हैं। ठीक है बच्चों, सब तो पहला आउंदा ब्रह्मंड। सब तो पहला की आउंदा ब्रह्मंड। देखो ब्रह्मंड की आपां डायग्राम नाल समझदे हां। ब्रह्मंड विच की आउंदा है, ब्रह्मंड विच गलैक्सी जिन्हों आपां आकाश गंगा भी कह दिंदे हां। ठीक है, गलैक्सी दे विच तारे बहुत सारे तारे होंदे आ। उस तो बाद गलैक्सी तो बाद आऊगा सूरजी परिवार। सूरजी परिवार दे बहुत सारे अगे अंग ने जिवें ग्रह ते उपग्रह। ये हन ग्रह ते उपग्रह। उस तो बाद छोटे ग्रह। ठीक है, उस तो बाद पूशल तारा जिन्हों आपां धूमकेतु कहने आ। ठीक है, उस तो बाद उल्का पिंड। ये सारा कुछ की है ब्रह्मांड विच हैगा। ठीक है, ये तुसी चंगी तरह समझ लिया होना है भी ये सारा कुछ किवें जिवें तुसी अपनी फैमिली का एक मुखी हुंदा है। ठीक है, जिवें पापा मुखी हुंदा है उस तो बाद बच्चे मम्मी पापा हैड अपना जिहड़ा मुखी हुंदा वो अपना पापा हुंदा है। उस तो बाद मम्मी तो बाद बच्चे तुहाडा भैन तुहाडा भरा उस तो छोटा भरा छोटी भैन एवें सारा सिस्टम ये भी उस तरह ही सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, आकाश विच स्थित उपर दिते प्रतिरूप सूरज ग्रह चंद निक्के वड्डे अणगिणत चमकीले तारे आदि रलवें नूं की किया जाता है, सारिਆਂ ਨੂੰ रला के की किया जाता है खगोल पिंड। इत्थों तक तुहानूं समझ आ गई होनी है। जेकर बच्चे तुहानूं समझ नहीं आउंदी तो तुसीं कमेंट बॉक्स जरूर दसना है भी सानूं इत्थों समझ नहीं आई। इस करके तुहानूं बिल्कुल सीधी ते सधारण भाषा दे विच समझाउण दी कोशिश की गई है। ठीक है, तो अगे पेज नैक्सट पेज ते चलदे हां। खगोल खगोल देखो खगोल तुसीं खगोल का नाम पहली बार सुनिया होगा बच्चे। तुहानूं दसदे हां खगोल की हुंदा। आकाश जां पुलाड़ नाल संबंधित जिस दा अध्ययन करन वाले मनुख नूं खगोल विग्यानी कहा जाता है। जिहड़ा आकाश है इहदे नाल संबंधित कोई भी खोज करनी होवे, पुलाड़ नाल संबंधित किसी तरह की कोई भी खोज होवे उन्होंने की कहा जाता खगोल का अध्ययन। तो वह खगोल का अध्ययन करने वाले मनुख नूं की कहा जाता है खगोल विग्यानी। जिवें तुसीं जाणदे हो कि अमरीका विच वसदी भारत की स्वर्गी थी कल्पना चावला। जिहड़ी कल्पना चावला सीगी वो एक खगोल विग्यानी भी सी ते पुलाड़ यात्री भी सी। ठीक है बच्चों, अगे
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਗੋਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਨ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਾੜ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚਮਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਕੜਛੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੜਛੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਨ ਕੇ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ।
ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ, ਗਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੈਕਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 6000 ਬਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ 6 ਅਰਬ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ? 6000 ਮਿਲੀਅਨ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ। 6 ਅਰਬ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਲੱਖ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਖਰਬ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ, ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੌਰ ਮੰਡਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਥ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਗੋਲੇ ਹਨ ਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।